कि सानू रोज़ ही रोज़ाना ही किसी ना किसी नवे मसले का सामना करना पैंदा। एक मसला मुकदा नहीं तो दूसरा मसला साडे सामने खड़ा हुंदा है। जाके देखिया कि किस तरह गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप की बड़ी बेरहमी के नाल बेअदबी कीती और जिस तरीके दे नाल उसने बेअदबी की उस तो ये नहीं सी लगता जिस तरह कहा जा रहा कि वह बंदा पागल है जी। जदों भी किते बेअदबी की घटना वापरती है तो कह देंगे आ बंदा पागल है। कि पागल बंदा गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप के पत्र ही क्यों पाड़दा है, अपने माँ बाप का जां भैन भरा का जां किसी राही का सिर क्यों नहीं पाड़दा। वो कार ते आया बकायदा गुरुद्वारे के बाहर कार लाई, उसकी हैंड ब्रेक लाई, पार्किंग लाइटां लाइया, फिर अंदर जाके ग्रंथी सिंह कोलों दरबार की चाबी मंगी, फिर जिंदरा खोलिया, फिर अंदर जाके बेअदबी की। जो पागल सी तो उन्हें ये सारा कुछ किदां कर लिया। किसानों का संघर्ष चल रहा, थां थां मोर्चे लगे हुए हैं, रिलायंस के पेट्रोल पंपों से टोल टैक्सां के उपर सारे कासे तो मैं समझदा ध्यान डाइवर्ट करने वास्ते इस तरह दी गल्लां जिहड़ियां ने कीतियां जा रही, जिहदा रिजल्ट सरकारां कुछ नहीं दिंदियां। बहुत ही सत्कारयोग भैणों ते भराओ, किसान संभू मोर्चा दे विच अज तुसीं दूर दराडिਆਂ तो जुड़ के बैठे हो, इत्थे पहुँच के आओ सारे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं हाज़र नाज़र जानते हुए गज के सतगुरां दी बख्शिश कीती हुई पावन पवित्र गुरफतेह दी सांझ करिए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारे मिल के गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला बोलण वाले बहुत ही सत्कारयोग बुलारियां पासों तुसीं अपने हक सच दे लई विचार सरवण कीते आ, जो धक्केशाहियां स्टेट वालों केंद्र वालों साडे नाल हो रहीआं ने और उन्हां दे हल बाबत भी विचारां सरवण कीतियां। बहुत सारे मुद्दे आ पंजाब दे सामने, किस किस मुद्दे की गल करिए। जदों तो 1947 लंघिया उस वेले तो अज तक संघर्षां धरने मुजाहरे इन्हां दे राह ते ही साडा पंजाब पिया होया है। सारी पंजाबीयत खास करके सिख, जिवें सरदार सुखपाल सिंह खैरा कह रहे थे, कहावत है काबल दे जम्मिਆਂ ਨੂੰ नित मुहिमा, पर हुण पंजाब दे जम्मिਆਂ ਨੂੰ नित मुहिमा वाली गल है कि सानू रोज़ ही रोज़ाना ही किसी ना किसी नवे मसले का सामना करना पैंदा। एक मसला मुकदा नहीं तो दूसरा मसला साडे सामने खड़ा हुंदा है। अज असीं पिंड तरखान माजरा सरहंद दे नेड़े, जिथे 2-3 दिन पहला धन गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप पावन स्वरूपां की बेअदबी की गई, उत्थे जाके आए हैं। मेरे नाल सत्कारयोग बाबा मनमोहन सिंह बारन वाले, बाबा प्रीतम सिंह जी राजपुरे वाले, बाबा भगवंत सिंह जी और इसी तरह बाबा सुखदेव सिंह जी, बाबा तरविंदर सिंह जी, बाबा लखवीर सिंह, बाबा जैमल सिंह, बहुत सारे संत महापुरख। असी उत्थे गए, जाके देखिया कि किस तरह गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप की बड़ी बेरहमी के नाल बेअदबी की और जिस तरीके दे नाल उसने बेअदबी की उस तो ये नहीं सी लगता जिस तरह कहा जा रहा कि वह बंदा पागल है जी। जदों भी किते बेअदबी की घटना वापरती है तो कह देंगे आ बंदा पागल है। ये पागल बंदा गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप के पत्र ही क्यों पाड़दा है, अपने माँ बाप का जां भैन भरा का जां किसी राही का सिर क्यों नहीं पाड़दा। वो कार ते आया बकायदा गुरुद्वारे के बाहर कार लाई, उसकी हैंड ब्रेक लाई, पार्किंग लाइटां लाइया, फिर अंदर जाके ग्रंथी सिंह कोलों दरबार की चाबी मंगी, फिर जिंदरा खोलिया, फिर अंदर जाके बेअदबी की। जो पागल सी तो उन्हें ये सारा कुछ किदां कर लिया। कारण की है, मसलियां नूं रफा दफा किया जाता, गुंगलुआं तो मिट्टी झाड़ी जाती है, रिजल्ट कोई नहीं दिता जाता ते घटना कोई ना कोई फिर नवें दिन वापर जाती। किसानों का संघर्ष चल रहा, थां थां मोर्चे लगे हुए है, रिलायंस के पेट्रोल पंपों से टोल टैक्सां के उपर और इस तरह ये संभू का मोर्चा, ये सारे कासे तो मैं समझदा ध्यान डाइवर्ट करने वास्ते इस तरह दी गल्लां जिहड़ियां ने कीतियां जा रही, जिहदा रिजल्ट सरकारां कुछ नहीं दिंदियां। किसानां दे खिलाफ जिहड़ा ये बिल पास होया, 3 बिल पास होए, बड़े विस्तार नाल तुहानूं सरदार सुखपाल सिंह खैरा ने दस्सिया। मैं तो सिर्फ इन्ना कहना चाहुंदा, रात मैं एक
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ, PhDਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ? ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ? ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਸੰਭੂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਸ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਗੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਗੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ, ਇਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 1-2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਪੜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਆ, ਖਾਸ ਸੰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਗਰ 'ਚ ਆਇਆ ਬਨੂੜ ਏਰੀਆ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਏਰੀਆ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਏਰੀਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ 121 ਬੰਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 93 ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜੇ 2646 ਬੰਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਗਏ, ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, 2147 ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜੇ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੂਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 1300 ਭਾਰਤੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਚ 799 ਸਿੱਖ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਡੀਆਂ ਮੁਖਬਰਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, 500 ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ 500 ਦੇ 500 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਦੇ ਇੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਦੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ
क्योंकि किसानी का मसला, हकों का मसला, रोजी रोटी का मसला, साडियां आउण वालियां पुस्तां का मसला। नौजवान किड्डे वधिया विचार दिंदे, विचार रखते हैं। हुणे खुड़िया परिवार का चिराग बोल रहा सी, तुसीं सुनिया कि किस तरीके दे नाल उहने सारी गल तुहानूं समझाउण दा यतन कीता। मैनूं बड़ी खुशी हुंदी है जदों साडे पढ़े लिखे नौजवान वो इस तरीके दे नाल हर गल नूं समझदे ते समझाउंदे आ और अगवाई करते हैं। बहुत सारिया गल्लां सामने आईयां। साडियां किसान यूनियनां जिन्नियां संघर्ष कर रहीआं, साडा उन्हां नूं समर्पित है, समर्थन है उन्हां नूं, असीं समर्पित हाँ उन्हां नूं। साडे बजुर्ग लंबे समिਆਂ तो संघर्ष कर रहे हैं और ये जिहड़े मोर्चे आ, मैं समझदा चाहे वो पंथक जथेबंदियां वल्लों, चाहे वो साडे गायक वीरां जां कलाकारां दे वल्लों लाए होए आ, ये सारे उन्हां किसानां दे यूनियनां दे समर्थन दे विच आ उस गल नूं, क्योंकि मिशन एक आ, मंजिल एक आ कि किसानां दे पंथ ते पंजाब दे और हरियाणा नाल लगदा जे सांझे पंजाब दी गल 1966 तो पहलां पंजाब ते हरियाणे दी गल कीती जावे, ये साडे सारियां दे सांझे मसले आ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ जिस तरह राजनीति कर रही सियासी पार्टियां, जिवें हुणे तुसीं देखिया कि किस तरीके दे नाल फैसले दिल्ली 'चों केंद्र पार्लीमेंट 'च होए आ। संघर्ष उत्थे होना चाहिए सी उन्हां लोकां दा जिहड़े दिल्ली 'च बैठे आपोजिशन 'च बैठे आ, पर वो आउंदे आ पंजाब 'च ट्रैक्टर ते चढ़ के इत्थे गेड़े दिंदे आ। जिस तरीके दे नाल तुहानूं पता, दसो लोड़ ते पार्लीमेंट घेरन दी आ, लोड़ ते पार्लीमेंट 'च बैठिआं नूं ये गल समझाउण दी आ कि किसानां दे विरोधी आ, बिल इस नूं रद्द करो, पर वो पंजाब 'च आके ट्रैक्टर यात्रावां करदे आ। ਜਿਹੜੇ चुन के तुसीं केंद्र विच भेजे हरसिमरत बादल ते सुखबीर बादल, कहना तो उन्होंने पार्लीमेंट 'च सीगा, पर उथों पार्लीमेंट 'च उठ के आके पंजाब 'च ट्रैक्टरां ते चढ़ के चंडीगढ़ वाल गेड़े दिंदे आ। ये सारा गुरमुख प्यारिओ साडीआं अखां 'च घट्टा पाउण दी कोशिश है। मैं कहना चाहुंदा सानूं सचेत होण दी लोड़ है, तुसीं सचेत हो भी रहे हो। अज कोई कमी नहीं है, नौजवान लगे आ, कलाकार वीर लगे आ दीप सिद्धू दी गल आ, कई कह देंदे असीं दीप सिद्धू दीआं फोटोआं फलाणे नाल आ गईआं, फलाणे नाल आ गईआं। गुरमुख प्यारिओ फोटोआं किसे ना किसे दीआं भी हो सकदियां ने। गल है विचारधारा दी, जदों इदां विचरदे आ किसे नाल फोटो किसे दी आ सकदी है, किसे नाल तालमेल भी हो सकदा, किसे नूं छड्ड के फिर विचारधारा मेल नहीं खांदी, बदलिया भी जा सकदा। आ सुखपाल सिंह खैरा बोल के गए आ, इन्हां दे फादर साहब अकाली सरकार च सिक्ख्या मिनिस्टर सन, संघर्ष विच योगदान पाया धर्मयुद्ध मोर्चे दे अंदर। 20वीं सदी दे महान सिख संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां ने जिहड़ा पंजाब दे हक्कां दा मोर्चा आरंभिया, श्रोमणी अकाली दल आनंदपुर दा मता लैके उहदे विच जथेदार जगदेव सिंह तलवंडी उन्हां दे साथी शामिल होए। मैं विसार विच नहीं जाना चाहुंदा, ये कांग्रेस पार्टी दे विच भी MLA बने, नहीं विचारधारा चंगी लगी तो आम पार्टी चले गए, नहीं विचारधारा लगी तो वखरे हो गए। पर गुरमुख प्यारिओ जिहड़ा बंदा कोई संघर्ष करदा उहनूं उहदे नाल जोड़ के नहीं देखना चाहिए। दीप सिद्धू साहब दियां जे अमित शाह जी दे नाल फोटोआं आ गईआं, नरेंद्र मोदी नाल फोटोआं आ गईआं, प्रधानमंत्री साहब दे नाल, ते कह दिता भी ये ते पता नहीं की साजिश आ। तुसीं अज जाणदे हो, मैं अज तो 12-13 साल पहलां तो दीप सिद्धू नूं जाणदा, मैं सारे परिवार नूं जाणदा। मेरे सहुरिਆਂ ਦੇ नगर श्री मुक्तसर साहब ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ एक फिल्मी एक्टर जतिंदर कपूर की धी एकता कपूर, उन्होंने बाला जी फिल्म वो एडवोकेट होंदे सन, लीगल एडवाइजर। सनी देओल नाल दोस्ती पई, धर्मेंद्र नाल आना जाना होया, ये वखरी गल। उन्होंने आके इत्थे इलैक्शन लड़ी गुरदासपुर की सनी देओल की, और इत्थे आके जिहड़ा सी सनी देओल नूं पंजाब दे लोगां ने जिताया, पर उन्हें केंद्र दे अंदर की कीता है तुहानूं सारिआं नूं पता हो। मैं 2008 की गल करदा, सौदा साध ने साडा सिंह शहीद कर दिता बलकार सिंह बॉम्बे च। मैनू संगतां ने अंतिम अरदास भोग ते बुलाया, मैं इथों फ्लैट लई बॉम्बे उतरिया ते मैनू लैण कौन आया, अगे दीप सिद्धू अपनी कार दे विच।
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਐਕਟਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋਰੇ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੇਜੋ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਹਦੀ ਆ। ਜੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ 6.5 ਮਹੀਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਗਿਆ, ਜਰਮਨ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਜਿਹਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਪੱਲੇ ਸਾਚਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਜੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਰਚਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਹਾਰ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਹਾਰ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ,
ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰਾਂ, ਗਾਇਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲੇਸ਼ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡ ਕਰਦਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਦੁਖਾਂਤ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਬੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਕੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।